ಭಕ್ತಿಧಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. शांतिप्रदेवताः प्रीत्यर्थे आवाहन आराधकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरामकं सकं विलासिलोकरक्षकं योना पृथिवीभवान् क्षरा निवेशनी मतस्सुरसोवेन आवह सद्भयामहास्य विश्वासदष्टयो निवसदष्टविवः सुवर्णमुपयन्पदन्तकं हृदामेनन्तो अभ्यचक्षतत्वा हिरण्यवक्षं वर्णस्य दोतुल्यमस्य योनोशकलं भुरण्यम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्टिय भवावायस्य लङ्कते अग्नौ यो अप्सुज ओषधीषु रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु चक्रमे त्रेधानि तथे पदा समूढमस्य वानं सुरे विश्वा अविवृधन् समुद्रव्यत संगिरः प्रसीदममृथेयां मायानागं सर्पतिं पतिम् आपो वा इदकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावा आपः प्रसव आपोन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः चन्द्रापस्यापो ज्योतिर्विश्यापो यजो विश्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः स्वराहो प्रणयति आनि आशुषे सुवादिसविता भगाः भागं चित्रमीमहे संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्पगं राजन् पारयामसि पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः हरेण मानवरुणेन मोक्षणं समानाय प्रमोषेषु भूर्भुवस्सुवः सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वरुणाय भगवते नमः सकलाराधनैः सोपानास्तु महागणपत्यावाहने विनियोगः ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿಯ ಆವಾಹನೆ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಗೀತಂ ಗೀತಂ ವಾದ್ಯ नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय कदन्ताय विघ्नविनाशिने सुरसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिम् कुसुममाला जललंबोदरंतं
कुम्भे ओं भूः महागणपतिमावाहयामि ओं भुवः ओं सुवः महागणपतिमावाहयामि ओम भूर्भुवः स्वः महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि महागणपतये नमः ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸರಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ಸಂತಾನ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಸಂತಾನ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ನಾಗದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಗದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಮೋಡಿ ಮೋಡಿರಾಜ संवत्सरो विशोवर्णैः नित्यास्तेवसरास्तव सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्यो इन्द्रा गच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेः मेषवृषणस्वस्य मेने गौरावस्कन्दन्यहल्यायैकारा ॐ नमो अस्तु सप्तेभ्यो जेके च पृथिवी मनो चक्षुश्रवणाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि कुन्दकन्यायै विद्महे स्कन्दप्रियायै धीमहि इन्द्रपुत्री च विद्महे स्कन्दकान्दाय धीमहि षट्वक्त्रं शिखिवाहनं तृणजनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमथो त्रिशूलमभयं खेटुं धनुस्वस्तिकं पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं लोभरदधानं सदा ध्यायेवीक्षितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् अस्मिन् कुम्भे ओं भूः सुब्रह्मण्यस्वामिमावाहयामि ओम भुवः सुब्रह्मण्यस्वामिमावाहयामि ओं सुवः सुब्रह्मण्यस्वामिमावाहयामि ओम भुवः सुब्रह्मण्यस्वामिमावाहयामि स्थापयामि
ಕಲ್ಪಾದ್ಯಷ್ಟಕುಲ ನವನಾಗ ದೇವತಾ ಅಂತರ್ಗತ ಸಂಕರ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪಿ ವಾಸುಕಿ ಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಾವಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ದೇವತಾ ಸಹಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ನಮಸನಂ ನಿಲಮಜ್ಜನಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಡೋಳು. ಸಂಪತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಣ ಆಭರಣ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಪತ್ತು. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿಗ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೀರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯಮಾವತಿರಾಗಂ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರ. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजवस्त्रजां हिरण्मये लक्ष्मीं जातवेदो तां महावहजातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विद्ये गङ्गामश्कं पुरुषादां महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् तत्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा प्राणलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः महितविजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः वन्दे लक्ष्मीं परशिवमयीं शुद्धजाम्बूनदाभां तेजोरूपां कनकवसनां सर्वभूषोज्ज्वलाङ्गीं बीजापूरं कनककलशं हेमपद्मं दधानाम् आद्यां शक्तिं सकलजननीं विष्णुमामाङ्कसंस्थां लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूतसहस्रदेवपरितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्नन्दकटाक्षलब्धविभवः ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। अस्मिन् प्रधानकुम्भे ॐ भूः महालक्ष्मीमावाहयामि ॐ भुवः महालक्ष्मीमावाहयामि ॐ सुवः महालक्ष्मीमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः महालक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि महालक्ष्म्यै नमः। इदमासनं इदमक्षणम् ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ ಯಾವತ್ತು
ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನಮಯ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅದಿಗೋ ಅಲ್ಲದಿಗೋ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಸಂ. ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾನಿ ಗೃಹೇ ಪದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಭಾಗಂ ಸುರೇ ಪುನಃ ಪುನಂದೋ ಯತ್ರ ಧೀರಾ ಮನಸಾ ವಾಚ ವಕ್ರತ ಸಖಾಯ ಸಖ್ಯಾನಿದಾನದ ಪತ್ರೇಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಹಿತಾತಿ ಮಹತಿ ಗಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ಧೀಮಹಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಆದಿತ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಚ ಧೀಮಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ फलाय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि धरा प्रचोदयात् यशशीलाधिपदेव दैवतं नः वृषभाद्रीश्वरदेव दैवतं नः फणिशैलाधिपदेव दैवतं नः भगवान् वेङ्कटदेव दैवतं नः श्री श्रीनिवासः परदैवतं नः श्री श्रीनिवासः परमन्थनं नः श्री श्रीनिवासः कुलदैवतं नः श्री श्रीनिवासः परमागतिं नः ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसे तद्धक्षस्थलमित्यवासरसिता तत्शान्ति संवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगा पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ कुम्भे ॐ भूः श्रीनिवासपरब्रह्ममावाहयामि ॐ भुवः श्रीनिवासपरब्रह्माणमावाहयामि ॐ शुभः श्रीनिवासपरब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्रीनिवासपरब्रह्मणे नमः इदमासनम् इदमक्षरम् ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರವು ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ.
ಪರಮೇಶ್ವರ, ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದೇನೋ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳಿದಿರ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ. नक्षत्रं पुष्पमाला ग्रहगण कुसुमं नेत्रचन्द्रार्कवह्निं कुक्षौ सप्तसमुद्रं भुजगिरिशिखरं सप्तपातालपादं वेदं वक्त्रं षडङ्गं दशदिशि वसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। अस्मिन् कुम्भे ओं भूर्भुवः स्वः उमामहेश्वरौ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದಶರಥನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು 60,000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ 120 ವರ್ಷ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? 50 ವರ್ಷ, 60 ವರ್ಷ, 70 ವರ್ಷ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಈಗಲೂ 100 ವರ್ಷ ದಾಟಿನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮ ಆಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತ. ನಾವಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಮ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ, ಬಲ, ಯಶಸ್ಸು, ಧೈರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ರಾಮನಾಮ.
विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि रामचन्द्र प्रचोदयात् आत्मजाय विद्महे रामप्रियायै धीमहि सीता प्रचोदयात् दशरथाय विद्महे ऊर्मिळावल्लभाय धीमहि लक्ष्मणः प्रचोदयात् दशरथाय विद्महे माण्डवी प्रियाय धीमहि भरतः प्रचोदयात् दशरथाय विद्महे श्रुतकीर्ति प्रियाय धीमहि शत्रुघ्नः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमान् प्रचोदयात् स्थित जानकी परिलसत् कोदण्ड दण्डङ्करे चक्रं चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्तिस्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रयुक्तं भजे अस्मिन् कुम्भे ओं भूर्भुवस्सुवः सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्र स्वामी महाराज स्थापयामि पूजयामि रामचन्द्र परब्रह्मणे नमः इदमासनं इदमर्चनम् ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಪುರ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मं पुरस्तात् श्रीमदस्वरूपो वेनावः प्रणवपमास्य विष्णासदस्य निमदत्तविवः ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಧೀಮಹಿ ब्रह्म प्रचोदयात् ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಗೋಪುರ ಕಲಶಾಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾ चतुर्मुखब्रह्मणे स्थापयामि पूजयामि ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. इदमासनं इदमर्चनम् ಈಗ ನವಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನವಗ್ರಹಗಳಿಂದಾನೇ ನಡೆಯೋದು. ಆ ನವಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೋ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು 9 ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ಎರಡೇ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ. ಬಾಕಿ ಗ್ರಹಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಪಿತೃಕಾರಕ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವನು ಸೂರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಆಹಸ್ತೆ ವರ್ತಮಾನೋ ಮೃತ್ಯುಂಜ ಗೋಪಂ ಪ್ರಣೇಮಹೇ ಹೋತಾರಂ ವಿಶ್ವವೇದಸಂ ತದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರವೇದಸೇ ಮೇಘುಷ್ಟಮಾಯ ವಜ್ರಸೇ सूर्यग्रहं मधि प्रत्यथ देवता सहितं ग्रहाणां मध्ये गोधूमधान्यस्योपरि अस्मिन् कलशे च सूर्यग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि इदमासनं इदमर्चनं चन्द्रग्रहः प्रसादफलसिद्ध्यर्थे चन्द्रग्रहाराधने विनियोगः ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ ಬಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಮಾತೃಕಾರಕ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯ ಸ್ವಮೇತವೇ ವಿಶ್ವದ ಸೋಮವೃಷ್ಟಿಯಂ आमानस्य संगते ಸೋಮೋ ಅಬ್ರವೀರಂತರ ವಿಶ್ವಾನಿಭೇಷಜ विश्वजं भौमापश्य विश्वभेषजे ಮಾಯ ಸರ್ಗಾನಿ ದಕ್ಷತೆ ಕಪಟಿ ದುರ್ಗೀಸಾಚ ದುಷ್ಪಟಿ नापदेव भूपते सहस्राक्षरा परमेभ्योमन् चन्द्रग्रहं मधि प्रत्यथ देवता सहितं सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे तण्डुलधान्यस्योदरि भगवन्तं चन्द्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि चन्द्रग्रहाय नमः इदमासनं इदमर्चनम् अंगारकग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थे अंगारकग्रहाराधने विनियोगः ಮೂರನೇ ಗ್ರಹ ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರಹ. ಅಂಗಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಕುಜಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೋ ಅಂಗಾರಕ ಅಂತ, ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮಗ.
ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಜಾಗ ಸೈಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಮನೆ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ. ಆಮೇಲೆ ಋಣ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವನು ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತವನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋನು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋನು. ಕುಜ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗಳಾಗಬೇಕು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಯಂ ಅಮಾಗಂ ವೇದಾಗಂ ದೇವದೇ ಪೃಥಿವಿ ಭವಾನಕ್ಷರಾನಿವೇಶನೇ ಸರ್ವಪ್ರಧಾಃ ಸಪದಿನಾ ಭಜಗಂ ಹಿತೇನೇ ಭಜಯಾಮಸಿ ग्रहं अधिप्रत्यज देवता सहितं सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे आठकधान्यस्योपरि भगवन्तम् अंगारकग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अंगारकग्रहाय नमः। इदमासनं निरार्चनं बुधग्रहप्रसादमदित्यत्वे बुधग्रहाराधने विनियोगः। ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರಹ ಬಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವನು ಬುಧ ಗ್ರಹ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ. ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡೋನು ಕೂಡ ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗಲಿ ಮೇಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗನ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಉದ್ಭಜ್ಜಸ್ವಾಗ್ನೇ ಪ್ರತಿಜಾಗೃತ್ಯೇನಮಿಷ್ಟಾ ಭೂತೆ ಸಕಂ ಸುಜೇಧಾಮಯಂಚ ಕಣ್ವಗ್ಗಸ್ವಾಪಿತವೈಶ್ವಾನ್ ಮನ್ವಾದಾಗಂ ಸೈತ್ವಗಿದಂತ ವೇದಂ ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾಂಗವೇ ಫಲಂ ಸಮೂಢವಸ್ಯ ವಾಗಂ ಸುರೇ ರಾಗಮಸವಿಷ್ಣಾ ಪೃಷ್ಠಮಸವಿಷ್ಣಾಸ್ತಪ್ತೇ ಸ್ಥಾವಿಷ್ಣಾಸ್ಯೋರಸವಿಷ್ಣಾ ಧ್ರುವಮಸವೇ ಶಮಮಸವಿಷ್ಣವೇ देवता सहितं सूर्यग्रहस्य ऐशान्यदिग्भागे मुद्गधान्यस्योपरि भगवन्तं बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बुधग्रहाय नमः। इदमासनं इदमध्यनं अथ बृहस्पतिग्रह प्रसादमदित्यत्वे बृहस्पतिग्रहाराधने विनियोगः। ಐದನೇ ಗ್ರಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಗುರು, ಟೀಚರ್. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೋ ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಗುರುಬಲ ಇದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋ ತರ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಡೆಯೋ ತರ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತೆ ಅಭಿಯದರಲೋ ಅರ್ಹ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾದ್ಯಸೇ ಮತಸ್ಸುರುಚೋ ವೇನ ಆವಹ ಪ್ರಜಾ ಅಪಮಾನಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾತದಷ್ಟಜ ನಿಮದದಷ್ಟ ವಿವಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗ್ರಹಂ ಅಧಿಪ್ರತ್ಯಜ ದೇವತಾ ಸಹಿತಂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಸ್ಯ ಉತ್ತರದಿಗ್ಭಾಗೆ ಛನಕಧಾನ್ಯಸ್ಯೋಪರಿ ಭಗವಂತಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗ್ರಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಮರ್ಥನಂ ತಥಾ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದಮದಿತ್ಯತ್ವೆ ಶುಕ್ರಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಮುಂದಿನ ಗ್ರಹ ಆರನೇ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿನಗೇನು ಬಿಡಪ್ಪ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಇದೆ. ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನಾದಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಗಳು, ಕಳತ್ರಕಾರಕ ಈ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ. ಇಂಥ ಹುಡುಗಿ ಇಂಥ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಶುಕ್ರ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶುಕ್ರಂತೆ ಅನ್ಯದ್ಯ ಜಲಂತೆ ಅನ್ಯದ್ವಿಷರೂಪೇ ಅಹನೀತ್ಯವನಿವಾಸಿ ಮಾಜಿ ಮಾಜಾ
भक्ति महाश्रवन् नद्यस्याः परञ्जन जलधामरते पतिः गो विश्वस्पर्शवामहे दलेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः देवता सहितं सूर्यग्रहस्य प्राग्दिग्भागे निष्पावधान्यस्योपरि शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रग्रहाय नमः इदमासनं इदमर्चनम् तथा शनैश्चरग्रहप्रसादप्रसिद्ध्यर्थे शनैश्चरग्रहाराधने विनियोगः ಏಳನೇ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ. ನಾವು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶನಿ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದರಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕೆ 2.5 ದಿನ ಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7.5 ವರ್ಷ ಬಾಳೆ ಸಾಕು. ಆ ಶನಿ ದೋಷ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಎಳ್ಳು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಎಳ್ಳು ದಾನ ಕೊಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಮೊದಲು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶನಿ ದೋಷ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪಘಾತಗಳು ಗಂಡಾಂತರಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯನ್ನ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಂ ಶಮಗ್ನಿರಗ್ನಿಭ್ಯಸ್ತಲಕ್ಷನ್ನ ಸ್ವರತು ಸೂರ್ಯಃ ವಿಶ್ವಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾಪಭೂವ देवता सहितं सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे तिलधान्यस्योपरि भगवन्तं शनैश्चरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शनैश्चरग्रहाय नमः इदमासनम् इदमर्चनम् तथा राहुग्रह प्रसादप्रसिद्ध्यर्थे राहुग्रहाराधने विनियोगः. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ 7 ಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಹು ಕೇತು ಇಬ್ರು ಛಾಯಾಗ್ರಹಗಳು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಹು ಕೇತು ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಮೃತ ಹಂಚೋದು, ರಾಹು ಕೇತು ತಲೆ ಬೇರೆ ದೇಹ ಬೇರೆ ಆಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಅಮೃತ ಕುಡಿದಿರ್ತಾರೆ ರಾಹು ಕೇತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸರ್ಪ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸರ್ಪ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಹು ಕೇತು ಅಂತ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಹು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಪದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದು. ಈ ನಾಗದೋಷ, ಸರ್ಪದೋಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಪದೋಷ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಳ ಸರ್ಪದೋಷ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳ ಸರ್ಪದೋಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಸರ್ಪದೋಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆಯದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ 7 ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದೋಷ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡ್ತಾ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರಲ್ಲೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾವು ಹೊಡಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ದೋಷ, ನಾವೇ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ದೋಷ. ಆ ರೀತಿ ಸರ್ಪ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೋಷ, ತೊಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಲೆನೋವು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಹು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಪ ದೋಷಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿದ್ಧರಾಮೋಲೋಕೆ ಸದಾಗತಸ್ಸಖಾ ಪುಷ್ಪರಕ್ರಮೇಣ ಸನ್ಮಾತರಂ ಪುನಃ ದೇವಿ ಗರುಡಜಡಾಮಂಗಧಾಮ ಗ್ರೀವಾಸ್ವವಿಸರ್ಜಾಂ ರಾಹುಗ್ರಹಂ ಅಧಿಪ್ರತ್ಯಚ ದೇವತಾ ಸಹಿತಂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಸ್ಯ ನಿರೃತಿರಿಗ್ಭಾಗೆ ಮಾಷಧಾನ್ಯಸ್ಯೋಪರಿ ಭಗವಂತಂ
राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि राहवे नमः इदमासनम् इदमर्चनम् ಕೇತುಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಕೊನೆ ಗ್ರಹ 9ನೇ ಗ್ರಹ ಕೇತು. ಕೇತು ಏನಂದ್ರೆ ವಂಶವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋನು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಹೊರಟೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಒಂದು 4 ಜನ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇತು ಗ್ರಹ. ಆಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋನು ಕೇತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇತವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ सहितं सूर्यग्रहस्य वायव्यदिग्भागे गुरुत्सधान्यस्योपरि भगवन्तं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः इदमासनम् इदमर्चनम् आदित्यादिनमत्कहदेवताभ्यो नमः इदमासनम् इदमर्चनम्. ಈಗ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನ ಆವಾಹನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. ಈಶ್ವರ ವಿಷ ಕುಡಿತಾನೆ, ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷ, ಹಾಲಾಹಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮರಣ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷವನ್ನ ಕಂಠದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಂಠದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಔಷಧಿ ಆದ್ರೂ ವಿಷ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮರಣ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಠದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಷವನ್ನ ಕುಡಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೃತ್ಯು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಜಯಿಸಿದವನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ 7 ವಿಧವಾದ ಮೃತ್ಯು ಕಂಟಕ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು, ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಪೈಶಾಚಿಕ ಮೃತ್ಯು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಬೋದು. ಈ 7 ವಿಧವಾದ ಮೃತ್ಯು ಕಂಟಕ ದೋಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತೀರಾ. 100 ವರ್ಷ ಆನಂದವಾಗಿ ಬಾಳೋ ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಮೃತ್ಯುವರ್ಧನಂ ೌರ್ಯಮಿವಾಯ ಸರ್ಗಾಮಿ ದಕ್ಷತ್ಯೇಕಪದೇ ಗಗನೇಸಾದಿದುಷ್ಪದೇ ೇಷು ಗುಣಖಂಡೇಷು ಚ ಗೌರೀ ಸಮೇತ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಇದಮಾಸನಂ ಇದಮರ್ಚನಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನಿ ಚ ಧೀಮಹಿ ವಾಣಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಆತ್ಮನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಧೀಮಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ಚ ಧೀಮಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನಾಮಿಕಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ಗೌರೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಗಣೇಶಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಗ್ವಿಶುದ್ಧಾಯ ಧೀಮಹಿ ಶಿವ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಕಲಶೇ ಸಪತ್ನಿ ಸಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವತಾನ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಮಂಡಲ ದೇವತಾಃ ಆವಾಹನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಪೂರ್ವೆ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಆಗ್ನೇಯಸ್ಯಾಂ ಅಗ್ನಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಯಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನೈಋತ್ಯಾಂ ನಿರೃತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಪಶ್ಚಿಮಸ್ಯಾಂ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ವಾಯವ್ಯಾಂ ವಾಯುಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ಕುಬೇರಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಈಶಾನಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ, मध्ये अष्टवसूनावाहयामि, 11 रुद्रानावाहयामि, 12 अश्विभ्यामावाहयामि, विश्वान् देवानावाहयामि, पितृभ्यमावाहयामि, अपौर्वस्पृश्य नागेभ्यमावाहयामि, स्कन्दवृषमावाहयामि, दक्षमावाहयामि, विष्णुमावाहयामि, दुर्गामावाहयामि, स्वधामावाहयामि, मृत्युलोकमावाहयामि, सप्तसमुद्रानावाहयामि, सरितमावाहयामि, गणपतिमावाहयामि, पृथिवीमावाहयामि, मेरुमावाहयामि, वज्रमावाहयामि, शक्तिमावाहयामि, दण्डमावाहयामि, खड्गमावाहयामि, पाशमावाहयामि, अंकुशमावाहयामि, गदामावाहयामि, शूलमावाहयामि, गौतममावाहयामि, भरद्वाजमावाहयामि, विश्वामित्रमावाहयामि, कश्यपमावाहयामि,
जमदग्निमावाहयामि वसिष्ठमावाहयामि अग्निमावाहयामि अरुन्धतीमावाहयामि सूर्यमावाहयामि सोममावाहयामि अंगारकामावाहयामि बुधमावाहयामि गुरुमावाहयामि शुक्रमावाहयामि शनिमावाहयामि राहुमावाहयामि केतुमावाहयामि ऐन्द्रीमावाहयामि कौमारीमावाहयामि ब्राह्मीमावाहयामि वाराहीमावाहयामि चामुण्डामावाहयामि वैष्णवीमावाहयामि माहेश्वरीमावाहयामि वैनायकीमावाहयामि अमृताकलामावाहयामि आं मानताकलामावाहयामि ईं पूषाकलामावाहयामि ईं पुष्टिकलामावाहयामि तुं पुष्टिकलामावाहयामि ॐ रतिकलामावाहयामि ऋं धृतिकलामावाहयामि ऋं शशिनिकलामावाहयामि ऋं चन्द्रिकाकलामावाहयामि ऋं कान्तिकलामावाहयामि ऐं ज्योत्स्नाकलामावाहयामि ऐं श्रीकलामावाहयामि ॐ प्रीतिकलामावाहयामि ॐ मङ्गलाकलामावाहयामि अं पूर्णाकलामावाहयामि अह पूर्णापदकलामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सद्योजातानि पञ्चब्रह्माणमावाहयामि ऋग्वेदा चतुर्वेद पुरुषानवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः मानवस्तु केवलः जगत्पुरुषस्तुतिं विजयं जन्ममोक्षे होमहे वयम् पूर्णानागधामेन तावदत्प्रजाक्षिदामागतस्तस्वरे दिक्पालकान् आवाहयामि तदेतदेतुलगामसोमराजे युतोनिदः निमेतः विश्वानावे वसन्तं नित्यपुष्टान् सर्वभूतानां दामिहोपक्वयेष्यम् इत्यादि साद्गुण्यदेवतान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आवाहनस्थापनमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिन् गृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु आवाहित सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि सिंहासनं समर्पयामि आलयोः आत्मपात्रं समर्पयामि आलयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयमाचमनं समर्पयामि स्थापयामि दानम् ईशानावार्याढाक्षरं प्रेष्ठरुषणीनाम् अपोयाचामि भेषजम् सुमित्रान आवोषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुर्योऽस्मान् वेष्टिरभयन् विष्मः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि दानाञ्चमनं समर्पयामि उपवीत सकलाभरणार्थं पुष्पाणि समर्पय प्रत्यक्षवस्त्राणि धारयामि वस्त्रान्तं नूतनवस्त्राणि धारयामि वस्त्रान्तम् आचमनीयं समर्पयामि उपवीतार्थं सकलाभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि उपवीतान्तम् आचमनीयं समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि द्रव्याणि समर्पयामि भस्मं समर्पयामि सिन्दूरं च समर्पयामि नानाविध पुष्पमालिकानि समर्पयामि नामपूजां करिष्ये महागणपतये नमः सूर्याय नमः चन्द्रमसे नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः गौर्ये नमः मृत्युञ्जयाय नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुद्धये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः दुर्गाय नमः क्षेत्रपालकाय नमः भजङ्कराय नमः वास्तुपुरुषाय नमः ब्रह्मकर्ताय नमः श्रीये नमः सिद्धलक्ष्मी नमः मोक्षलक्ष्मी नमः जयलक्ष्मी नमः संतानलक्ष्मी नमः सौभाग्यलक्ष्मी नमः कीर्तिलक्ष्मी नमः यशोलक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः धान्यलक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः महागणपतये नमः सुब्रह्मण्येश्वराय नमः सर्पाणि नवनागदेवताभ्यो नमः श्री श्रीभूषणित वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः प्रसन्न महालक्ष्मी नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमः आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपं
यथाविने नमामि वैष्णवाय कुर्महे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणाय ददातु वैश्रवणाय महाराजाय नमः गौरनामदेव प्रतिष्ठितः प्रकटने अस्य परस्य महेश्वरः ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.